It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of The star collapses. that mass and energy are both. In the very earliest stages of the universe. Watertown, Massachusetts, Mark Zuckerberg, creator of There is nothing bigger or older than the universe. Okay, so grandfather's paradox बाट सुरु गरौँ. Grandfather paradox भन्दा पनि पहिला let's understand what paradox actually is. Paradoxes को चाहिँ especially physics मा there's a very good definition given by Richard Feynman. Paradox भनेको it's like a conflict between what reality is and what reality ought to be. Paradox basically talks about a never ending loop of time. Imagine that you build a time machine in present and तपाईं past मा जानुभयो to kill your grandfather before he was even married and you kill him. तपाईको grandfather exist हुने कुरा भएन. Hence your father never existed and hence you never existed. That means that तपाईको existence चाहिँ कहिले पनि थिएन to go back in the past and kill your grandfather in the first place. So it's a never ending loop. It's a never ending cycle. अब यसको दुईटा possible solutions हरु छ. एकदमै general accepted theory के छ भन्दाखेरि you cannot go back in the past. Actually त्यो possible नै छैन. अहिलेसम्म छैन. हुनेवाला छ कि छैन? It's just a त्यो फिजिक्समा चाहिँ एक्चुअली यो फरबिड नै गर्छ कि पास्टमा जाने कुरा चाहिँ हैन. तर त्यसको एउटा अर्को पर्सपेक्टिभ पनि छ. व्हेन यु गो ब्याक टु द पास्ट यु एक्चुअली आर अल्टरिङ योर ओन रियालिटी. तपाईँ त्यो आफ्नो टाइमलाइनमा नगएर यु गो ब्याक इन द पास्ट इन अ डिफरेन्ट टाइमलाइन इन अ डिफरेन्ट युनिभर्स. सो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रियालिटी स्प्लिट हुन्छ. इन्सिडेन्ट्स आर टेकिङ प्लेस इन मल्टिपल युनिभर्सेस or multiple worlds or multiple realities or multiple timelines. So actually your grandfather is alive in one of the universes and he's dead in the other. Realities दुईटै नै हो तर parallel universes मा. So जुन यो मार्भल मुभीहरु छ डक्टर स्ट्रेन्जहरु अनि त्यसपछि स्पाइडरम्यानको अल दिस मल्टिभर्सको कन्सेप्टहरु these are actually real proven theoryहरु. Proven theory हो mathematically. Okay. Mathematically किन भन्दाखेरि physics basically दुईटा foundationsमा काम गर्छ क्या. Whenever you propose a theory, first thing is that it has to be mathematically consistent. You have to do a great deal of math and then prove it to be logical. And there's a very good saying, physics community especially, that mathematics is the best tool that we have to understand the universe. So mathematically consistent हुनु पर्यो त्यो theory first. Second is experimentally proven हुनु पर्यो. किनभने म्याथले जति पनि प्रेडिक्सन्सहरु गर्छ त्यसलाई हामीले टेस्ट गरेर भेरिफाई नगर्दासम्म we cannot accept it. अब तपाईहरुले मुभिजहरुमा हेर्नुभयो अनि मल्टिभर्सको कुराहरु भयो. मल्टिभर्स यस्तो हो फेरि हुन त we have different interpretations for it, different theories for it हैन. To some extent consistent पनि साउन्ड गर्छ. तर अब यसलाई अहिलेको एजमा चाहिँ we cannot experimentally prove it. Of course किनभने हामीले आफ्नो युनिभर्स फुल्ली एक्सप्लोर गरेका छैन नि त. अरु युनिभर्सेसहरु पनि एक्सप्लोर गर्न मिल्छ अथवा टेस्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीले पोसिबल चाहिँ छैन. But it is not totally deniable. You cannot totally refute it that it is not possible. So out of a planet in one solar system, we have 10 billion solar system in Milky Way galaxy and त्यसपछि 100 billion वटा ग्यालेक्सीज छ. अनि यो भनेको एउटा युनिभर्स हो. कतिवटा युनिभर्स एक्जिस्ट गर्छ होला त्यस्तो? Indefinite. There are infinite amount of realities that exist. अब जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईं र म यहाँ बसेर गफ हानिरहेछौँ हैन, गफ गरिरहेछौँ. There is one universe where I'm sitting there and you're sitting over here and I'm asking you questions. That is also possible. अनि अब तपाईले अब स्पाइडरम्यानमा स्पेशली अब जुन अपकमिङ मार्भल मुभिजहरु छ त्यसमा चाहिँ यो कन्सेप्टहरु मज्जाले युज गरेछ. नो वे होममा पनि स्पाइडरम्यान इन्टु द स्पाइडरभर्स त्यो एनिमेटेड मुभी जुन आएको थियो त्यसमा पनि मैले देखाएको. र जुन यो कन्भर्सेसन हामीले गरिरहेछ यो पनि इन्डेफिनिट टाइम भइरहेछ हैन. अनि त्यसपछि तिम्रो लाइफ तिमी जन्मेदेखि अहिलेसम्म जे भइरहेछ र मेरो लाइफ जन्मेदेखि अहिलेसम्म जे भइरहेछ एभ्रिथिङ एभ्री पज एभ्री सेकेन्ड एभ्री इन्टरेक्सन एभ्रिथिङ त्यो मल्टिपल टाइम्स इन्डेफिनेटली वर्ल्डमा भइरहेछ. इट इज ह्यापनिङ. बिग ब्याङ भन्दा अगाडि टाइम नै एक्जिस्ट गर्थेन अरे भनेपछि के एक्जिस्ट गर्थ्यो त? देयर आर टु पोसिबल एक्सप्लेनेसन्स फर इट. एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि बिग ब्याङ इनिसिएटेड टाइम एन्ड स्पेस इटसेल्फ. सो टु आस्क द्याट वाट एक्जिस्टेड बिफोर बिग ब्याङ डजन्ट मेक एनी सेन्स. अब जस्तो यदि मैले तपाईँलाई सोधेँ होइन वाट्स द स्मलेस्ट नम्बर बिट्विन 0 and 1 भनेपछि यु माइट से 0.5 or there will be another number 0.25 or 0.001 0.0001. Yeah, but it goes on and on. So it doesn't make any sense to ask that question. त्यसरी नै to ask that what existed before the Big Bang, that question doesn't make any sense. That is one explanation. अर्को explanation चाहिँ के छ भन्दाखेरि Big Bang actually एउटा युनिभर्सको बिगिनिङ हो र अर्को युनिभर्सको एन्ड हो.
means that there are cycles. that is Yeah, so happening. this is not the only Big Bang No, theory. no. So like, is it proven or is it most likely that Mathematically यो proven. Mathematically it's proven. I mean, नयाँ field आएको छ जसलाई string cosmology भन्छ. त्यो अनुसार चाहिँ it is proven mathematically. अब obviously we cannot experiment with it, हैन. धेरै मान्छेले एउटा confusion के हुन्छ भन्दाखेरि Big Bang is explaining everything about the origin of universe. No, it doesn't. Big Bang ले के मात्र explain गर्छ भन्दाखेरि त्यो moment पछिको जुन सटल जुन एक्सपेन्सन भयो नि त्यो पिरियडलाई एक्सप्लेन गर्छ हाम्रो फर्मेसनलाई एक्सप्लेन गर्छ बट इट डज नट एक्सप्लेन द मोमेन्ट अफ सिङ्गुल्यारिटी बेसिकली द पोइन्ट एट विच जहाँ चाहिँ स्पेस र टाइम सँगै थियो त्यो एक्सप्लेन गर्दैन र त्योभन्दा अगाडि के थियो त्यो पनि एक्सप्लेन गर्दैन सो फार अल वी हेभ इज जस्ट स्पेकुलेसन्स अन दिस जुन यो धेरैजना मान्छेहरूले प्रपोज गरेको थियो द्याट वी आर लिभिङ इन अ सिमुलेसन काइन्ड अफ हाउ लाइकली इज द्याट यस द्याट्स अ भेरी जनरल वे अफ पुटिङ इट होइन द्याट वी आर लिभिङ इन अ सिमुलेसन अथवा वी आर लिभिङ इन अ holographic universe भनेर भन्छ बट यसको फाउन्डेसन चाहिँ इट इज इन ब्ल्याक होल्स एक्चुली ब्ल्याक होल भनेको दोज अब्जेक्ट्स इन स्पेस विच हेभ सो इन्टेन्स ग्राभिटी द्याट नथिङ क्यान एस्केप फ्रम क्वान्टम मेकानिक्सको लले के भन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सको टोटल जुन इन्फर्मेसन छ नि द्याट इज अलवेज कन्जर्भड मिन्स द्याट वी क्यानट डिस्ट्रोय इट एन्ड वी क्यानट क्रिएट इट आइदर होइन अब जस्तो फर इक्जाम्पल यो कफी मग भयो होइन यो कफी मगलाई मैले फुटायो भने पनि यसको टुक्रा टुक्रा बनायो भने पनि फ्रेगमेन्ट्समा बनायो भने पनि यसको जुन टोटल क्वान्टम इन्फर्मेसन जुन हुन्छ नि त्यो डिस्ट्रोय गरिँदैन क्या इफ लेट्स से आई बिल्ड अ मसिन अ क्वान्टम मसिन द्याट क्यान रिबिल्ड इट यो फेरि बनाउन सक्छु म कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छु कुरा अनि के आउँछ भनेपछि युनिभर्स इज फर एभर एक्सप्यान्डिङ भनेर भन्छ नि त होइन र अहिले झन् फास्टर रेटमा एक्सप्यान्ड भइरहेछ भनेर भन्छ सो लेट्स से युनिभर्स यत्रो थियो अहिले आएर यत्रो भएर क्या योभन्दा बाहिर के छ त एक्ज्याक्टली अगेन इट्स लाइक आस्किङ वाट एक्जिस्टेड बिफोर द बिग ब्याङ Big Bang was actually the beginning of time and space itself. So to ask what is existing outside the universe doesn't make any sense. Another thing is, it's like multiverse ko perspective le herdakiri we can say that outside the universe there is another universe existing. जस्तो कि अब ब्ल्याक होलको भित्र पनि अर्को युनिभर्स हुन सक्छ भन्ने पोसिबिलिटी कतिको छ नो आइन्स्टाइनको जनरल थियोरी अफ रिलेटिभिटीले के भन्छ भन्दाखेरि स्पेस इज अ फ्याब्रिक इट्स लाइक अ सिट जस्तो पेपर हुन्छ नि त्यसरी नै एउटा सिट छ देयर आर मल्टिपल सिट्स लाइक द्याट अनि कुनै पनि मास भएको अब्जेक्ट लाइक द सन लाइक द अर्थ मुन एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ होइन उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्पेस र टाइमलाई डिस्टोर्ट गर्छ बेन्ड गर्छ एन्ड द्याट इज द ओरिजिन अफ ग्राभिटी त्यही नै ग्राभिटी हो भनेर भन्छ क्या आइन्स्टाइनले चाहिँ इन्टरस्टेलरमा पनि एक्ज्याक्टली यही नै कन्सेप्ट देखाएको छ त्यहाँ टाइम डाइलेसनको कन्सेप्ट देखाएको छ वर्म होल्सको कन्सेप्ट देखाएको छ अनि ब्ल्याक होल्सको पनि देखाएको छ अल्टिमेटली भेरी फेसिनेटिङ मुभी इनफ्याक्ट इन्टरस्टेलरको जुन एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर जुन हुनुहुन्छ किप थोर्न भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ एकजना इज अ नोबेल प्राइज विनिङ फिजिसिस्ट एक्चुअल फिजिसिस्टले लेखेकै त्यो गरेकै मुभी हो क्या त्यो चाहिँ त्यसमा ब्ल्याक होल देखाएको छ नि होइन त्यो ब्ल्याक होल बनाउन मात्रै टुक thousands and thousands of coding क्या 300 जना भन्दा बढी सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरू लागेको थियो अरे कि त्यो एउटा सिङ्गल ग्राफिक बनाउन मात्रै ब्ल्याक होलको किनभने प्रिसिजन थाहा हुन्छ नि त म्याथमेटिकली हामीलाई थाहा छ ब्ल्याक होल यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर त्यसको इभेन्ट होराइजन हुन्छ भनेर एज एक्युरेट एज पोसिबल बनाउनलाई बट द मोस्ट माइन्ड बेन्डिङ पार्ट इज द्याट होइन त्यति बेला जस्तो ग्राफिकल प्रिडिक्सन त्यो मुभीले गराएको थियो नि ब्ल्याक होल एक्ज्याक्टली अहिले त्यस्तै नै छ क्या त्यतिखेर डिस्कभर भएको थिएन नि वी डिड नट नो हामीसँग त्यो ड्रइङ्सहरू ग्राफिकल इलिस्ट्रेसन्सहरू मात्रै थियो ब्ल्याक होल यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भर्खरै हालसालैमा तपाईँको इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप भन्ने एउटा ग्लोबल प्रोजेक्टले होइन यसले चाहिँ ब्ल्याक होलको फर्स्ट इमेज रिलिज गराएको थियो Scientists today showed off the first picture of a black hole. Albert Einstein's theories predicted the existence of these mysterious bodies. Now we have seen So that is the most fascinating part क्या यो प्लानेट्सको कुरा गर्दाखेरि देयर इज दिस प्लानेट कल निबिरु भन्ने साँच्चैको हो कि डज इट एक्जिस्ट प्लानेट्सहरू एज इन लाइक अभियसली देयर आर मेनी प्लानेट्स किनभने अब मिल्की वेकै कुरा गर्ने हो भने होइन देयर आर एज यु टोल्ड 100 बिलियन डिफ्रेन्ट स्टार्स होइन अनि थाउजन्ड्स अफ देम आर त्यो उनीहरू चाहिँ स्टेलर सिस्टम्स नै छन् क्या जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम जहाँ चाहिँ प्लानेट्स आर रिभल्भिङ अराउन्ड द सन सो अन होइन र तिनी मध्येमा कतिपय यस्ता प्लानेट्सहरू पनि डिस्कभर भएको छन् विच आर भेरी लाइकली हेबिटेबल लाइक आवर अर्थ किनभने इट्स अ म्याजिक नै भनौँ एक किसिमले द्याट हाम्रो प्लानेट चाहिँ लाइफ सपोर्टिङ प्लानेट हो होइन हेबिटेबल प्लानेट हो र युनिभर्समा अरू कतै पनि हामीले एलियन लाइफको अथवा लिभिङ सिभिलाइजेसन तर देयर आर मोर देन 3500 आई गेस 3500 भन्दा बढी एक्जो प्लानेट्स भन्छ यसलाई चाहिँ अब रिसेन्टली तपाईँको जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप क्याप्चरिङ इमेजेस होइन डिप फिल्डको ग्यालेक्सिजहरूको नेबुलाहरूको क्लस्टर्सहरूको एक्जो प्लानेट्सहरूको इट इज गोइङ टु गिभ अस न्यू इन्साइट्स इन्टु हुन्छ हेबिटेबल प्लानेट्सहरू टाइम ट्राभलिङ इज नट पोसिबल अर विल नेभर बी पोसिबल वर्म होल्स भनेर भने नि मैले अघि न इट्स बेसिक लाइक अ स्पेस टाइम सर्टकट त्यहाँ चाहिँ भनिन्छ द्याट टाइम ट्राभल कुड बी पोसिबल
if you're let's say traveling through a wormhole होइन, you're traveling through time also क्या, किनभने यही स्पेस टाइम फ्याब्रिकमा तपाईँलाई यदि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जान if let's say it takes many months होइन, if you bend the space time somehow you'll reach in very less time क्या. त्यो कन्सेप्ट अनुसारले सोच्ने हो भने त गोइङ फरवर्ड इन टाइम त त्यसले एक्सप्लेन गर्यो, वर अबाउट गोइङ ब्याकवर्ड्स इन टाइम? एक्ज्याक्टली, इट डज नट एक्सप्लेन गोइङ ब्याकवर्ड इन टाइम. तपाईँ अघि नै मैले ग्रान्डफादर प्याराडक्सको इक्जाम्पल दिएँ नि, इट फरबिड्स क्या. दुईवटा पोसिबल एक्सप्लेनेसन छ. एक, यु क्यानट गो ब्याक इन टाइम एट अल. सेकेन्ड इज यु गो इन अनदर टाइम लाइन. क्वान्टम मेकानिक्स भने चाहिँ के हो? क्वान्टम मेकानिक्स एकदमै सिम्पली भन्नुपर्दा इट्स द स्टडी अफ एटोमिक एन्ड सब एटोमिक पार्टिकल्स. हामीले जे पनि हाम्रो वरिपरि देख्छौँ नि होइन, यु, मी, दिस माइक, द कफी मग, एभ्रिथिङ इज मेड अप अफ फन्डामेन्टल पार्टिकल्स, एटम्स. त्यो एटम्सहरू पनि फर्दर प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स र इलेक्ट्रोन्सले बनेको हुन्छ. एन्ड इन 1960s वी अल्सो फाउन्ड द्याट त्यो प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स पनि स्मलर पार्टिकल्स, क्वार्क्सले बनेको हुन्छ होइन. सो त्यो क्वार्क्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै स्ट्रङ बाइन्डिङ फोर्सले अट्याच हुन्छ, जसलाई ग्लुअन भनेर भन्छ कि. ग्लुअन भनेको फेरि छुट्टै फोर्स क्यारियर, त्यो छुट्टै पार्टिकल हो. सो क्वान्टम मेकानिक्स स्टडिज अबाउट all these things and their interactions in space. पिरामिडसँग रिलेटेड केही छ अहिलेसम्म, लाइक दिस इज मोस्ट लाइकली वाट ह्याड ह्यापन भने, किनभने त्यो जे बनाएको छ उनीहरूले, इट्स सो प्रिसाइज, एभ्री सिङ्गल ब्लक अफ स्टोन इट्स प्लेस सो प्रिसाइज टु इच अदर, इट्स कट सो प्रिसाइजली, र जुन त्यसको हाइट छ र सम काइन्ड अफ लाइक 2-3 डिग्री कति डिग्रीको मात्र एङ्गलबाट मात्र इट वेज, किनभने 2 टनको अराउन्ड एभरेज छ इच ब्लक. आई डोन्ट बिलिभ द्याट जुन हामीहरू जुन सिरिजमा डेभलप भएको छ हाम्रो इन्जिनियरिङ, यो अहिले जहाँ छौँ हामीहरू त्यो सिङ्गल सिरिजमा बिल्ड भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि. All we have so far is ancient engineering होइन, त्यो ठुल्ठुलो ब्लक्स अफ स्टोन्सहरू, अनि त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो काठोलाई सिलिन्ड्रिकल सेपमा काट्यो भनेपछि त्यसलाई मुनि राख्यो भनेपछि त्यसरी रोल गर्न सकिन्छ होइन. एन्ड इट इज अल्सो सेड द्याट पिरामिड्स बनाउँदाखेरि चाहिँ थुप्रो मान्छेहरूको डेथ पनि भएको थियो क्या. टु से द्याट हामीसँग अहिले त्यस्तो टेक्नोलोजी छैन भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई पर्सनली के फिल हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यानट से द्याट, किनभने वी बिल्ड मसिन्स होइन, विच क्यान जेनेरेट थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ वाट्स अफ एनर्जी क्या. अहिले त सकिन्छ, अहिले त सकिन्छ, बट देन लाइक त्यति बेला एक्ज्याक्टली त्यति बेलाको चाहिँ इट्स क्लोज टु म्याजिक. मलाई पर्सनली के फिल हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अल एन्सियन्ट इन्जिनियरिङ नै. देयर इज नथिङ मिस्टिक अथवा देयर इज नथिङ हुन्छ नि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियलहरू आएर गरेको जस्तो कुरा चाहिँ मलाई. द्याट्स वान अफ द थियरिज एज वेल, जस्ट अ थियरी होइन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियलले आएर गरेको भनेर. डु यु थिङ्क लाइक एलियन्सहरू दे डु एक्जिस्ट, र दे डु एक्जिस्ट अर नट भन्दाखेरि पनि, किनभने त्यो प्रोबेबिलिटी कुरा हो, मोस्ट लाइकली अब वी डोन्ट नो, हुनसक्छ पनि भन्ने कुरा हो, तर हामीहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएछ र. यसलाई फेमी प्याराडक्स भनेर भन्छ होइन. इट्स नेम्ड आफ्टर अ साइन्टिस्ट एन्ड्रिको फेमी. मैले अघि नै भने नि, हामीले युनिभर्सको स्केलको कुरा गऱ्यौँ होइन. इट्स सो इमेन्स एन्ड सो ह्युज, एन्ड इट्स भेरी लाइकली पोसिबल द्याट यो युनिभर्सको 13.8 बिलियन इयर्सको जुन जर्नी छ नि, जुन एभोल्युसन छ नि युनिभर्सको, किनभने द्याट इज द एज अफ द युनिभर्स, यो थ्रु आउट पिरियड अफ टाइम चाहिँ होइन, देयर मस्ट हेभ बिन सो मेनी अर्थ लाइक प्लानेट, सो मेनी हेबिटेबल प्लानेट्स द्याट सुड हेभ फर्मड क्या. त्यत्रो टाइम स्केलमा पनि होइन, हामीभन्दा कयौँ गुणा डेभलप्ड सिभिलाइजेसन्सहरू हुनुपर्छ, एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, तर हामीलाई यसम्म उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरेको छैन, अथवा वी हेभन्ट फाउन्ड एनी ट्रेस अफ देम. सो इट्स अ प्याराडक्स के, फेमी प्याराडक्स. वाट आई पर्सनली फिल इज हाम्रो अहिलेसम्म भएको चाहिँ वी हेभ इज स्पेकुलेसन क्या. एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि देयर इज इभन अ थियरी द्याट सेज द्याट सिभिलाइजेसन्सहरू एक्जिस्ट गर्छ होइन, दे आर सो एक्सट्रिमली डेभलप्ड होइन, दे हेभ ट्रान्सफर्म देमसेल्भ्स इन्टु अ डिफ्रेन्ट फर्म के. जस्तो फर इक्जाम्पल होइन, पहिला ल्यान्डलाइन्सहरू हुन्थ्यो होइन, त्यसपछि किप्याडवाला फोन आयो, त्यसपछि अहिले स्मार्टफोन आएछ, त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्ट फोनहरू आउँछ, त्यसपछि त्यो मटेरियल फोन नै हराउँछ, त्यसपछि यु क्यान जस्ट ट्याप समवेयर इन एयर एन्ड यु क्यान डु द स्टफ. सो टेक्नोलोजी इज इभल्भिङ, सिभिलाइजेसन्स आर इभल्भिङ. It is very likely possible, though it might sound crazy, है ना? It is very likely possible that aliens do exist and they are actually already existing among us. क्या? हाम्रो ब्रेनको न्युरोन्स फर इक्जाम्पल होइन, हाम्रो ब्रेन छ नि होइन, सो वी थिङ्क बिकज अफ न्युरोन कनेक्सन्सहरू क्या ब्रेनमा भएको. के त त्यो न्युरोन्स नै एलियन्स हो कि होइन? त्यो हुनसक्छ बिकज टेक्नोलोजी इज ट्रान्सफर्मिङ होइन, सो ऱ्यापिडली. इट इज भेरी लाइकली पोसिबल द्याट दे हेभ टेकन अ डिफ्रेन्ट फर्म, टोटली डिफ्रेन्ट फर्म. हामीले इमेजिन गर्ने, हामीले कम्प्रिहेन्ड गर्ने फर्मभन्दा पनि टोटली डिफ्रेन्ट फर्ममा एक्जिस्ट गरे हुनसक्छ. फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ द पडकास्टवाला च्यानल, र होपफुली यो च्यानल पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला. यो च्यानल क्रिएट गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ के हो भनेर भनेपछि आई फिल लाइक पडकास्टको कतिवटा कन्टेन्ट इज टाइमलेस र एजुकेसन त्यसमा दामी इन्फर्मेटिभ छ.
र त्यो चाहिँ सिन्स लङ्गर फर्ममा भएकोले धेरैजनासँग टाइम हुँदैन सो यो च्यानलमा चाहिँ वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज त्यसलाई सानो समरी बनाएर इन्ट्रेस्टिङ वेमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेर फर नाउ हामीले चाहिँ समरी भिडियोहरू बनाइरहेको छौँ बट इभेन्चुली वी विल स्टार्ट मेकिङ आवर ओन ओरिजिनल भिडियोज एज वेल जुन टपिकमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ जुन टपिकमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेको छु र जुन टपिकमा त्यो इन्फर्मेसन मैले भेटाएको छुइनँ सो वाच आउट फर द्याट एज वेल इन द मिन टाइम डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु दिस च्यानल लिभ अ कमेन्ट डाउन बिलो त्यसले गर्दा एल्गोरिदमलाई हेल्प गर्छ यो च्यानल पनि ग्रो गर्नु पर्यो एन्ड टर्न अन द नोटिफिकेसन एन्ड आइल सी यु गाइज अन द नेक्स्ट वान